नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने वर्षर प्रथम अमावास्या त्रिवेणी अमावास्या। एही अमावास्याटी कौनसी साधारण अमावास्या होई न थाए। सांग माने किछि एपरी कार्य रही थाए जेउ कार्य गुड़िक त्रिवेणी अमावास्या दिन करिबा निषेध होई थाए। सेही कार्य गुड़िक भूल रे मध्य अमावास्या तिथि रे करिबा उचित नुहे। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु सेही कार्य गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि जेउ कार्य गुड़िक आपण एही अमावास्या तिथि रे करिबा उचित नुहे। एहा सहित मु आपण मानंकु आजिर एही भिडियो रे कहिबी एक एपरी चमत्कारी जिनिस अछि जाहाकु आपण एही त्रिवेणी अमावास्या दिन खाई नेबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होई जिवो। एहा सहित आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरी एक चमत्कारी उपाय विषय रे मध्य कहिबी जेउ उपायटिकु आपण एही त्रिवेणी अमावास्या दिन करि नेबा द्वारा आपणंकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो जहा फल रे आपणंक घरे केबे भी अन्न ओ धनर मध्य अभाव हेब नाही। तो सांग माने सेथिपाई आजिर एही भिडियोटी बहुत ही खास अटे गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण जदि ईश्वर भक्त होइथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो सांग माने त्रिवेणी अमावास्या जेउ दिन पड़िबाकु जाउछि एही समय रे महाकुंभ मध्य चलीछि एवं महाकुंभ कौनसी साधारण जिनिस मध्य नुहे। सेथिपाई एही अमावास्याटी कौनसी साधारण अमावास्या नुहे। एही अमावास्या रे एक विशेष महत्व रहिछि एवं एही अमावास्याटी स्वयं महादेवंकु समर्पित अटे। तो सांग माने सेथिपाई एही दिनटीर महत्व सबुठारु अधिक रही थाए। तो आपण जदि आपणकर जीवन रे सुख समृद्धि चाहुचंती धन वैभव चाहुचंती एवं आपणक जीवन रे जेउ सबु समस्या चलीछि सेथिरु मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती तो आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास अटे। सांग माने अमावास्या तिथि रे दान पुण्य स्नानर अधिक महत्व रही थाए। तो एही समय रे जेहेतु महाकुंभ चलीछि एवं आपण अमृत स्नान करि पारु नाहंती तो अमावास्या दिन जदि आपण निज घर निकट रे थिबा कौनसी नदी रे स्नान करंती तो आपणकु सेतिकी ही पुण्य फल प्राप्ति हेबो। जदि नदीर सुविधा नाही तेबे मध्य आपण निज स्नान जल रे किछि गंगा जल मिसाई स्नान करि पारिबे। सेथिरे मध्य आपणकु तीर्थ जलर स्नान करिवार पुण्य प्राप्ति हेबो। तेबे मने रखिबे जे आपण जेउ जल रे गाधोचंती जेपरी गरम पानी होई नथिबो नॉर्मल पानी रे आपण गंगा जल मिसाई स्नान करिबे। सांग माने शास्त्र रे वर्णना अछि जदि आपण अमावास्या तिथि रे शुभ मुहूर्त रे नदी रे स्नान करी विधि विधान पूर्वक पूजा करी कौनसी दान करंती तो एहा द्वारा आपणकर पितृपुरुषंकु शांति मिली थाए सेमानंकु मुक्ति प्राप्ति होई थाए एवं सेमाने आपणक उपरे प्रसन्न मध्य होई थांती। विशेष करी माघ मासर कृष्ण पक्षर अमावास्या तिथि बहुत ही विशेष होई थाए जहाकु कि त्रिवेणी अमावास्या कहा जाई थाए। तो एही वर्षर प्रथम अमावास्या तिथिटी 29 जानुआरी रे पड़िबाकु जाउअछि। तो सांग माने 29 जानुआरी रे ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 5:25 रु 6:18 पर्यंत रहिबो। तो एही समय अवधि मध्य रे आपणकु स्नान करिवार अछि। एही समय रे जदि आपण स्नान करंती
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ତିଥିଟି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ, ଏହି 3 ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ତାମସିକ ଭୋଜନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହିସବୁର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଛୁଞ୍ଚିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସିଲେଇ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଟାକଟି କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତି, ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେଶ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ଦିନ ଆମେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ତର୍ପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ରାତିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଭୋଜନରେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଫଳହାର କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର, କାରଣ ବେଲପତ୍ରଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମୂଳାର ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ରାଶିର ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗୁଡ଼ର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦହି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ଘରକୁ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗହମ କିମ୍ବା ଅଟା ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କିଣାଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଅଣାଯାଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କ୍ଷୀରର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କମ୍ବଳର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଚିନିର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଚିନିର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦାନ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦାନ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 1008 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଭୋଜନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ଗ୍ରହମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହିଥର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ
ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହିସବୁ କଥାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥାର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।